خدا اور نابینا افسانہ خدا اور نابینا افسانہ نگار منیر احمد بادینی ترجمہ فضل بلوچ۔ جب اس نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک دن اچانک اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی زندگی میں چیزیں پہلے جیسی نہیں رہیں۔ ابتدا میں اس نے کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کیا اور منتظر رہا کہ چیزیں خود بخود اپنی پرانی دیگر پر واپس آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ابتدا میں اس نے محسوس کیا کہ پہلے جب وہ سوتا تو اگلی صبح تک جب تک کوئی اسے نہ جگاتا وہ یوں ہی سوتا رہتا، لیکن اب رات کو 2-3 مرتبہ اس کی آنکھ ضرور کھل جاتی اور وہ اٹھ کر پانی پیتا، کھڑکی سے باہر جھانک کر آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھتا۔ اسے اب رات کی خاموشی سے خوف آنے لگا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اسے زنجیروں سے جکڑا گیا ہے اور اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں پاتا۔ وہ اپنے آپ کو تاریک رات اور ستاروں کا ایک قیدی تصور کرنے لگا۔ اسے اس بات کا نہایت دکھ تھا کہ اب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے اور موت اس کی اگلی منزل ہوگی، لیکن وہ عمر قید سے حصے میں قطعاً مرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب بھی رات کے پچھلے پہر وہ نیند سے بیدار ہو جاتا تو خوف اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیتا۔ رات اس کے لیے اب خوف کی ایک مستقل علامت بن چکی تھی۔ انہوں نے کوشش کی وہ رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارے تاکہ اس کی نیند میں زیادہ خلل نہ پڑے، لیکن وہ خواہ کتنی دیر تک کیوں جاگا ہی نہ ہو، رات کے آخری پہر اس کی آنکھ ضرور کھل جاتی۔ پھر وہ اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور کائنات کے اسرار اور رموز پر غور کرنے لگتا۔ موت کا خیال اب اس کی زندگی کا ایک لازمی عنصر بن چکا تھا۔ اسے اپنے جسم میں بھی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ بعض دفعہ تو اپنے پیروں پر صحیح طرح سے کھڑا بھی نہ ہو پاتا۔ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ موت کا خوف ہے یا بڑھاپے کی نشانی۔ اس نے ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن عین اسی لمحے اپنے ارادے کو تبدیل کیا، کیونکہ اس کا خیال تھا وہ جس کرب سے گزر رہا ہے اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس موجود نہیں۔ وہ ان بے نام وہموں کو بھول جانا چاہتا تھا۔ میں موت سے کیوں ڈروں، سب لوگ ایک نہ ایک دن مر جائیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے دماغ سے موت کا خوف جاتا رہا، نہ اس کے جسمانی قوت میں اضافہ ہوا۔ اس نے محسوس کیا وہ اپنی روح کے گہرے پاتال میں گر چکا ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے اس بات کا ذکر کرے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہی فیصلے کو رد کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ انسان کو کچھ راز اپنے آپ تک محدود رکھنے چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دکھ سکھ کا اظہار اپنے والدین، دوست، احباب اور بیوی بچوں سے کرتا ہے، لیکن اسے کسی کو اپنی روح کی گہرائی میں جھانکنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ لہذا اس امید پر عورت جگہوں اور داخلی کرب کو اکیلا برداشت کرتا رہا، ایک نہ ایک دن اسے ان سے چھٹکارا ملے گا۔ اسے پتا تھا کہ وہ جسمانی طور پر صحت مند ہے، کیونکہ اسے اپنے جسم کے کسی حصے میں کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ اس کے جسم پر کوئی ایسا زخم بھی نہیں تھا جو اس کی رت جگہوں کا سبب بنے۔ وہ کھانا پینا بھی اپنے معمول کے مطابق لے رہا تھا، لیکن اسے کائنات میں ایک انتشار کا احساس ہو رہا تھا جس نے اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خوف ایک عظیم الجثہ اکٹوپس کی طرح اس کے پیچھا کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد اسے واقعی میں ایسا محسوس ہوا کہ اکٹوپس اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بعض اوقات تو پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا تاکہ وہ اس سے بہت آگے نکل جائے۔ اگر میں آزادی کا خواہاں ہوں تو مجھے اس اکٹوپس سے بہت دور جانا چاہیے، اس نے سوچا، لیکن یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ کون مجھے اس بلا سے چھٹکارا دلائے گا؟ اگر وہ اکٹوپس یوں ہی میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا تو آزادی اور سکون میری زندگی سے بہت دور چلے جائیں گی۔ ایک دن وہ اپنے ایک ڈاکٹر دوست کی کلینک چلا گیا۔ ابتدائی تشخیص کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ طبی اعتبار سے اسے کوئی مرض لائق نہیں ہے۔ اگر میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو پھر مجھے رات کو نیند کیوں نہیں آتی، اور وہ بدبخت اکٹوپس کیوں میرا پیچھا کرتا رہتا ہے؟ انہوں نے تلخ لہجے میں ڈاکٹر سے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے پہلے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر کہنے لگا، منیر، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ پاگل تو نہیں ہوئے؟
कहाँ है ऑक्टोपस? ये सिर्फ मेरा पीछा नहीं कर रहा, वहाँ देख, वो आपका भी पीछा कर रहा है, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो बीमारियों के लिए मखसूस चारपाई से उतरकर अपनी कमीज के बटन बांधने लगा। डॉक्टर शशदर रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वाकई कोई ऑक्टोपस उसका पीछा कर रहा है। फिर उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आजा मेरे यार, कुछ बता तो सही, आकर तुम्हें हुआ क्या है? मेरा नहीं ख्याल, मुझे कुछ हुआ है, लेकिन मुझे बताओ, तुम ऑक्टोपस से क्यों डरने लगे थे? वैसे एक बात बताऊं, ये ऑक्टोपस हर आदमी के ज़हन में मौजूद है, लेकिन ये बहादुर लोगों के सामने कभी नहीं आता। ये हम जैसे डरपोकों को डराता है और हमें ऐसा लगता है वो हमारा पीछा कर रहा है। डॉक्टर अब इस बात का कायल हो गया कि इसका दोस्त एक नफसियाती मर्ज रिस्कोशियन मैनिया के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, लिहाजा वो इससे मुखातिब हुआ। तुम रिस्कोशियन मैनिया के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो? उसने अपने डॉक्टर दोस्त के माथे पर हाथ रखकर कहा, मुझे अफसोस है, तुम मेरी बीमारी को नफ्सियात के मसनूई और सतही पैमानों से परखने की कोशिश कर रहे हो। तुमने पहले ही कहा था मैं तिब्बी एतबार से बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है कि मुझे कोई नफ्सियाती मर्ज लायक नहीं है। मुझे अफसोस है भाई, तुम मेरी मर्ज का तशख़्ख़ुस नहीं कर सकते हो। डॉक्टर ने तज़ब्बुज़ के आलम में चाय की प्याली उसके सामने रखते हुए कहा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें क्या हुआ है? उसने फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, वही ऑक्टोपस। खुदा बताओ तो सही, असल बात क्या है? मुझे खुद कुछ नहीं पता, अभी तो आपके पास आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मर्ज ढूंढने से कासिर हूँ, और मैं खुद भी। मेरा ख्याल है तुम्हें एक तजुर्बाकार माहिर नफ्सियत के पास जाना चाहिए। मैं इन पर कोई भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो रूह की बीमारियों को किताबों के जरिए इलाज करने की कोशिश करते हैं, जबकि इंसान का दर्द इन सब चीज़ों से मावरा है। अच्छा, फिर तुम्हें किसी दरवेश या फकीर की दरगाह पर हाजिरी देना चाहिए। मैं इन पर भी यकीन नहीं रखता। तो फिर इसका हल क्या है? कुछ भी नहीं, बस बेहद दर्द को बर्दाश्त करते रहना। पल भर के लिए दोनों के दरमियान खामोशी तारी हो गई। डॉक्टर को दूसरे मरीज भी देखने था और इसके दोस्त को इसका एहसास भी था, इसलिए वो जाने के लिए खड़ा हुआ और जाते जाते डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। तुम्हारी तरह मैं भी इस बात का कायल हूँ कि मैं किसी जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ। दूर उफ़ुक़ पर सूरज डूब रहा था और सड़क पर हुजूम ट्रैफिक रवां दवां था। वो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी आंख एक नाबीना आदमी पर पड़ी, जो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी आंख एक नाबीना आदमी पर पड़ी, जो भीड़ में फंस चुका था। आगे बढ़कर वो उसकी तरफ चल दिया ताकि सड़क पार कराने में उसकी मदद करे। नाबीना, जो अपनी चड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा था, जब उसे अपने करीब महसूस किया तो उससे पूछा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक बीमार आदमी हूँ। तुम बीमार हो? नाबीना हंसने लगा। जी हाँ, तुम्हें कौन सा मर्ज लायक है? नाबीना ने दरियाफ्त किया। उसका ताल्लुक मेरी रूह से है और कोई डॉक्टर कभी भी इसका इलाज नहीं कर सकता, उसने जवाब दिया। नाबीना ने हंसते हुए कहा, ला, मुझे अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नाबीना उसकी नब्ज़ को परखने लगा। कुछ देर बाद कहने लगा, मैंने तुम्हारी बीमारी ढूंढ ली, तो फिर जल्दी बता मेरे साथ क्या मसला है? उसने बेचैनी से दरियाफ्त किया। तुम खुदा की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन अब तक तुमने इसे फहम और अदरक के ज़रिए ढूंढने की कोशिश की है। खुदा इन चीज़ों से मावरा है तो तुम्हें अपने अमाल में नज़र आएगा। अपने घर चले जाओ, उस खुदा के नाम जिनके इस नाबीना बंदे को तुमने अपनी सड़क पार कराया, चले जाओ, खुदा तुम्हें मिल ही जाएगा। उसने नाबीना की बातों में अजीब किस्म की चाशनी महसूस की। ऐसी चाशनी और मिठास किसी डॉक्टर या माहिर नफ्सियात के नुस्खे में मौजूद नहीं था। उस दिन के बाद वो आधी रात को दोबारा कभी नींद से बेदार नहीं हुआ। शाहजान चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें।